कि बहुत सारे लोग अज ये समझते हैं कि जो माँ प्यो पढ़े लिखे नहीं ने तो शायद उन्होंने कुछ पता ही कि नहीं पानी का बपतिस्मा तौबा के बाद जो तुम बालग हो गए तौबा करते हो फिर लैना होंगे। वो असल च मेरा लर्निंग पॉइंट मैंने एक वक्त समझ आ गई कि खुदा ने मैंने टीचिंग लिए बुलाया है, लेकिन जो खुदा का वक्त आएगा खुदा खुद उस गल साबित करेगा। जो मेरी तीसरी बेटी पैदा हुई सी तो खुदा ने मेरे नाल बोल के कलाम किया सी कि परेशान होने की जरूरत समझ नहीं कि जी तफरीक है कुड़ी दे मुंडे च खुदा नहीं करता, लेकिन जी चीज़ तुहानू गहरा करती है मजबूत करती है खुदा के कलाम का तजर्बा होंदा। खुदा दे नाल जिहड़ा मेरा तजर्बा होया उन्हें कलाम नू असल मेरी जिंदगी च मजबूती मैं एक मुहताज जिहा अंदाजा लावां ते 50 तो ज़्यादा दफ़ा पढ़ी। खुदा यीशु मसीह दे अजीम नाम विच तुहानू सारिआं नू मेरे वालों सलाम। और असी पंजाबी दा एक नवा प्रोग्राम लैके लाइफ इन गॉड यूट्यूब चैनल ते तुहाडे दरमियान मौजूद है। इस गल दी खुदा दी शुक्रगुजारी करने ते साडे अज दे मेहमान जनाब सर सिरल जैकब साहब ने, जिन्हां नाल आओ असी गुफ्तगू करने और पुछने कि उन्हां दी जिंदगी किस तरह तब्दील हुई और उन्हां दी गहरी मुलाकात खुदा यीशु मसीह नाल किंज हुई। सर असी तुहानू वेलकम ते खुशामदीद कहने। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। सर मैं तुहाडे कोल पुछना चाहांगा कि तुसी जदों तुहाडी पैदाइश हुई ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਾਇਆ? देखो जी जेडे घर च मेरी पैदाइश हुई मेरे वालिद साहब का नाम जैकब ते मेरी वालदा का नाम उल्फत है। मेरे वालिद साहब UCH हॉस्पिटल विच काम करते सन ते मेरे माँ प्यो कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं सन। असी 6 भरा ते 2 भैन सा। एक साडे भाई बहुत पहले उदों मैं बड़ा छोटा सा जो उन्होंने डैथ हो गई सी। असी 5 भाई ते 2 भैन रह गए ते फिर मेरे बड़े भाई जोड़े सब में बड़े सन उन्हों की भी डैथ 2012 हो गई। तो जोड़े मेरे माँ प्यो सन जिवें मैं दसिया कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं सन, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने शुरू तो सानू चर्च नाल जोड़ के रखा। ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਉਹ ਬਸਤਾ ਸਨ। ਐਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਚ ਆਏ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਸਾਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਰਚ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। चलो ये तो सानू गल बिल्कुल साफ हो गई कि तुसी शुरू तो ही चर्च जाते हो ते तुसी सानू इत्थे दस रहे हो कि तुहाडे माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं सन। तुसी किन्ने भैन भाई हो सानू उन्हां दे बारे दसो जरा। मैं जिवें पहले भी दसिया कि असी हुण जिहड़े हयात हाँ 4 भाई ते 2 भैन। ये किन्ना तुसी किन्ना पढ़े लिखे हो सारे भैन भाई? साढ़े सारे भैन भाइयों ते खुदा दा बड़ा फजल है क्योंकि साढ़े माँ प्यो बेशक पढ़े लिखे नहीं सन। जिवें उन्होंने सानू खुदा नाल जोड़न की कोशिश रखी उस तरह उन्होंने सानू पढ़ाने की भी पूरी कोशिश की है। मेरे जिहड़े सब नाल वड्डी सिस्टर ने वो नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रिटायर हुए ने। उस तो जिहड़े मेरे छोटे भाई सन उन्हों की डैथ हो चुकी। सैमसन जैकब साहब वो क्राइस्ट कमीशन इंटरनेशनल चर्च के नाम तो खुदा ने उन्होंने खिदमत दी सी ते उन्होंने भी अच्छी तलीम पाई सी। मेरे उस तो छोटे भाई तो उस तो छोटे भाई दोनों ने ग्रैजुएशन की है। जिहड़े मेरे तो वड्डे भाई ने उन्होंने वो वकील ने इस वेले तो वकालत का काम कर रहे हैं। सलवांस जैकब उन्होंने नाम है, मास्टर डिग्री कर रखी। मैं खुद MBA फाइनैंस ते MBA मार्केटिंग दोनों डिग्रियां कीतियां ने। मेरे छोटा भाई जिहड़ा उन्हें ग्रैजुएशन की ते उन्हें बाद उन्हें अपना कारोबार किया इलैक्ट्रीशियन के तौर पर तो उन्हें बड़ा अच्छा किया। अजकल वो बाहर है। तो मेरी जी सब ने छोटी भैन ने उन्हें भी मास्टर डिग्री की। ਇਹਦਾ मतलब कि ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਚਰਚ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਸਮਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਲਈ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮਾਪਿਓ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ कि माँ प्यो पढ़े लिखे या घट पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ आता नहीं है। इसलिए उन्होंने साढ़े ते बड़ा मैं समझना साढ़े ते मेहरबानी की कि ना सिर्फ उन्होंने सानू खुदा ना जोड़न की पूरी कोशिश की बल्कि दुनियावी तलीम च भी अगे बढ़ाया। मैं तुहानू पूछना चाहूँगा कि तुहाडा अपना टाकरा कदों मसीह नाल बड़ा हाई लैवल ते होया, किद्दां तुसीं पहचानिया कि मेरा खुदा मैनूं प्यार करदा? ये सवाल जिहड़ा है काफ़ी मतलब चीज़ों नूं नाल लैके अगे चलेगा। मैं जिवें दसिया कि बचपन तो मैं संडे स्कूल जाना सा
ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਯੂਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਿਦਮਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਟੇਬਲ ਲਾਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦਿਲਜਮਈ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਇਹ 1995 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵਜੂਹਾਤ ਤੋਂ ਯੂਥ ਦਾ ਕੰਮ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਚੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਲੈਮ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਐਲਵਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਮੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੜੇ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਖੁਦਾ ਕੈਸੇ ਜਲਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ 1995 ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਸੀ, ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਸਾਡਾ ਰੁਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਚਰਚ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਛੱਤ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਕੋਟੇ ਇਬਾਦਤ ਹੋਈ। ਇਬਾਦਤ ਮੁੱਕੀ, ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਯੂਥ ਦਰੀਆਂ ਦੁਰੀਆਂ ਚੋਕਰੀ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦਰੀਆਂ ਚਕਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਸਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਤੋਬਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 1987 'ਚ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 1988 'ਚ ਕੈਥੀਡਰਲ 'ਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾਰਮਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਚਰ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਲਟਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀ ਨਜਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੀਜ਼ਨ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤਾ। ਰੂਲ ਕੁਸ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮੈਨੂੰ 2001 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰ ਦੇ ਘਰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਐਲਵਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਰ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਗਿਆ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰੂਲ ਕੁਸ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਕਿਹੜੇ ਖਾਦਮ ਕੋਲੋਂ ਪਾਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨ ਖਾਦਮ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਤੌਬਾ ਦੇ ਤਲਕ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣੀਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀ ਨਜਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਥੀਡਰਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ 1988 ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਲਟਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਚਰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਾਂ, ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਸਾਂ, ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੌਬਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਗ ਹੋ ਗਏ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫੇਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਮ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਤੌਬਾ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਂਪ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਅਰਲੀ
10 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਲਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਵਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਜੋ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ, ਰੂਲ ਕੁਛ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 1995 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਪਾਸਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖਿਦਮਤ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਭੇਤ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ, ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 15 ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਵੈਂਜਲਿਸਟ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਖਸੀ ਨਜਾਤ ਦਿੰਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਆਕਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਐਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੈਂਜਲਿਸਟ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੈਂਜਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸੈਂਸ 'ਚ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੈਂਜਲਿਸਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਐਵੈਂਜਲਿਸਟ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਸਲ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੈਂਜਲਿਸਟ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਨਬੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੀ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਕਮੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ। 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 20ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੋਨੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਐਵੈਂਜਲਿਸਟ ਸਨ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਐਵੈਂਜਲਿਸਟ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਏਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਲਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈਂਬ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਨਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ? ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਔਲਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਰੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤੀਸਰੀ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੀਸਰੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਝਗੜਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਔਲਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਫਰੀਕ ਹੈ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ 'ਚ, ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਸਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤਾਲੀਮ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂਅਲ ਆਥਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2012 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੰਡਨ ਲਾਈਫ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਦੋਨੋਂ ਕਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 2013 ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 2014 ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਅਗਸਤ 2014 'ਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਲੈਮ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨੇ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਸਿੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਆਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ, 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। 1 ਸਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਸਾਲ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ, 3 ਸਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਲੇਮਨ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4 ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਫਤੇ 'ਚ 1 ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ 1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 2 ਸਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਇਨ ਗॉड YouTube ਚੈਨਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਊਵਰਸ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਨਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਬਾ 1988 'ਚ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿੱਤਾ। ਰੂਲ ਕੁਸ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮੈਨੂੰ 2001 'ਚ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ, ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੈਮ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੁਣਾ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਸਮਝਨੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਆ,
ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਸਨ 2013 ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਬਲੀਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੂਨ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅਟੂਟ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਦੋਂ ਇਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਫਜ਼ਲ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਫਜ਼ਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਸਲ ਜਲਦੀ 'ਚ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਇਮ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁਖਤਾਤ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਖਤਾਤ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਫਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।